I'm just referencing this 4 to 8. I think that's what it is. Anyway, make sure that this line occurs after the fill white. If you have it before fill white, it will draw the circle and then it will paint white all over it, and that would not be good. So make sure that's coming second. So now, barring typos or logic errors, we should get a red blob on the screen. Sure enough, we do. It's hard to see on this screen, but I think you can see it. It's right here. Awesome. And you should be seeing that on your screen. Now, how might we get this to be a little more animated? Well, basically anywhere in the draw environment function, we could just simply call blob.move. So this is an important thing to take into consideration, that when we pass this blob object, or blob.move, empty parentheses, let's run that really quick. Okay, now your little blob should be kind of wiggling around. Now, one thing to note is that is modifying the actual blob itself. Red blob from blob.move is being moved. So if we were to come down here and print, let's just print the x and y. So red blob.x and red blob.y. So those will just print out to console. You can see they're actually being moved. The original object is being modified through this name. So this name is still modifying that object, and later on you'll see that you can pass even many objects out at one time, and they still do get modified. 안녕하세요. 파라나 코딩 영어입니다. 인터미디어트 14강 주제는 Creating Object Environment입니다. 자, Object이라는 거는 우리가 클래스로 디파인 해가지고 그 클래스를 불러 쓰는 걸 Object 방식이라고 그랬어요. Object Oriented Programming. 자, 그러면 그 Object의 환경을 어떻게 만드느냐 하는 주제가 되겠습니다. Draw Environment. 우리는 일단 생각하는 게 이런 캔버스를 생각합니다. 뭐 800 픽셀, 뭐 600 픽셀, 뭐 이래가지고 이 안에다가 캔버스 안에다가 블랍을 만듭니다. 블랍을 그래가지고 블랍이 막 움직이게 하는 거죠. 막 이렇게 움직이게 하는 거예요. 그렇게 이제 게임을 하는 걸 만들려고 하는데, 그러려면은 일단 이 환경을 파이게임에 알맞게끔, 파이게임이라는 라이브러리를 쓰는데 알맞게끔 만들어줘야 돼요. 그게 몇 가지 작업이 필요해요. 그러니까 파이게임을 쓰기에 알맞게 환경을 만들어주는 거죠. 그리고는 Draw Environment Blob, 그러니까 블랍을 캔버스에 그려주고 움직이게 만드는 이게 Draw Environment입니다. 그죠? 그리고 또 Define Main 해가지고 하는 거는 이 프로그램이 컨트롤을 이 메인에서 받아가지고 이 name equal main이면은 main이라고 되어 있는 이름이 발견되면은 이거예요. 그러면 main이라는 함수를 펑션을 수행을 해라. 이제 그런 뜻입니다. 그죠? 그래서 main이라는 걸 만들어 가지고 여기서부터 프로그램이 수행이 되는 거예요. 뭐 while true, for event, if event type equal 자, 그래가지고, 게임이 끝나면은, 퀴트하고, 끝나지 않을 동안에는 이벤트가 있는 동안에는 계속 해주고, 파이게임 이벤트를 수행을 해라. 그런 거거든요. 근데, 파이게임 이벤트를 수행하면서 하는 일이 Draw Environment입니다. Draw Environment 이겁니다. 그죠? 그러니까 위에 거를 가져와가지고, 이 메서드를 수행을 해라는 거예요. Draw Environment라는 여기서는 펑션이네요. 이 펑션을 수행을 합니다.
근데 여기 펑션의 argument가 red blob으로 돼 있어요. blob이라고 했는데 지난 시간에 여기는 red blob이라고 한 거 보니까 이거는 빨간색의 blob을 이야기하는 거구나. 자, 그렇게 이제 생각하는 거죠. 그러면 이거는 red blob 어디서 왔느냐? 이 메인문에서 제일 처음에 blob object를 만들어줍니다. 근데 red라는 argument를 넣어서 red blob이라는 걸 만들어줘요. 그러니까 이게 red죠. 이제 이게 attribute를 red를 가지는 거예요. red라는 컬러를. 그 red blob을 여기서 argument로 써가지고 draw environment 부르면 이 blob 안에 red blob이 들어가는 거예요. 그럼 red blob이 들어갔으니까 여기 예를 들어서 pygame draw circle 하면 red blob이 여기 서클이 그려지는 거예요. game display, game display라는 또 그 게임 디스플레이라는 거는 우리가 파이게임에서 쓰는 그 약속이에요. 이게 게임 디스플레이라는 게 게임 디스플레이라는 걸 해주고 파이게임에서 쓰는 이제 그걸 해주고 그 다음에 이제 블랍 여기 아규먼트로 넣으면 레드 블랍의 컬러와 그 레드 블랍의 X축, Y축과 X축, Y축을 정해야지 그 자리에 그리죠. 블랍 사이즈는 4나 8로 되어 있었어요. 이건 4고 이거는 4고 이건 8입니다. 그죠? 그렇게 해가지고 이제 레드 블랍 3개가 여기 만들어진 거예요. 물론 여기서 보면은 3개가 아니고 한번 봅시다. 하나네요. 하나. 블랍 레드 아규먼트로 해가지고 레드 블랍 하나 만들었네요. 하나만 여기에 이제 생기는 거죠. 생성이 되는 거죠. 자, 그런데 그게 이제 우리 여기에 아주 간략한 프로그램 로직입니다. 지금 여러분 헷갈리면 안 되시니까 하나만 그리죠. 하나만. 하나만. 자, 레드 블랍 하나만 자. 이것도 레드 블랍입니다. 블랍이 하나 생겼어요. 근데 이게 막 움직입니다. 자, 이게 이번에 실습한 내용입니다. 실습한 내용인데 우리가 유의할 것은 이 draw environment 할 때 argument를 blob을 넣어가지고 해줘요. 자, 근데 이 blob은 draw environment를 부를 때에 red blob이라는 argument를 불렀어요. 그럼 이걸 수행할 때 이 blob에 red blob이 들어가서 수행된다. 그래서 red blob이 그려진다. 여기 그리니까요. 그걸 우리가 이해하셔야 되고 그러면 레드 블랍은 어디서 왔느냐? 그거는 메인 컨트롤 프로그램이 메인이 오면은 여기서부터 수행을 하는 거거든요. 여기서부터 시작해가지고 쭉 이렇게 수행을 해요. 그죠? 여기서 메인 해가지고 부르면. 그러니까 여기서부터 쭉 수행을 하는데, 그러다 보니까 맨 처음에 우리가 blob이라는 object을 클래스로 디파인한 blob이라는 object을 red라는 argument를 줘서 red blob이라는 걸 object를 만들어냈어요. 그리고는 red blob object를 여기다가 쓴 겁니다. 이 red blob을 여기다가 쓴 거예요. 자, 그 로직을 이해를 하셔야 되겠습니다. 그게 핵심이고, 자, 이제 여기 컨셉 트레이닝이라는 단원을 이제 우리가 매 강의를 할 때마다 이 컨셉 트레이닝이라는 걸 뽑아내기로 제가 작정을 했어요. 이유는 우리가 이 해리슨 킨슬리가 하는 이 스피치가 귀로 처음에는 뭐 잘 안 들리지만 자꾸 듣다 보면 이제 들리거든요. 들리는데 귀가 들린다고 또 이해가 다 되는 게 아니에요. 왜? 어떤 개념이 다
그림이 그려지듯이 개념이 내한테 머릿속에 탁 떠올라야 돼요. 이 귀로 들으면서. 자, 그래서 listening comprehension은 우리가 코딩 할 때 listening comprehension은 좀 간단한 것들은 컨셉이 그냥 쭉쭉 잡혀요. 그죠? 하지만 뭔가 좀 모호한 스피치들이 굉장히 많아요. 모호하게 들리는 스피치들이 많아요. 그래서 아무리 귀가 뚫려도, 영어가 귀가 뚫려도 이게 뭐 하자는 건지 결과적으로 모르는 거예요. 그래서 중요한 거는 이 코딩 할 때 listening comprehension은 컨셉을 자꾸 우리가 잡아내는 훈련을 하셔야 돼요. 이 컨셉 트레이닝이 중요합니다. 아, 이건 뭐 하자는 거지? 하는 이 컨셉 트레이닝을 우리가 평소에 많이 해놔놓으면 우리 같은 경우에는 80개의 비디오를 가지고 컨셉 트레이닝을 앞으로 하게 되는데요. 그 컨셉 트레이닝을 한 80개 비디오를 가지고 훈련을 하고 나면 이제 리스닝 컴프레hension이 들리는 단계에서 단순히 들리는 게 아니고 거기서 하고자 하는 말이 무슨 말이구나 하는 것까지 컨셉까지 개념까지 우리가 컴프레hension이 되는 이해가 되는 그런 수준까지 가야 된다 하는 게 이제 제 생각이고 그렇게 해서 이 순서를 잡아넣었습니다. 그럼 이게 무슨 말을 하고자 하는 거냐 하면 여기 이 드로우 서클을 하기 전에 파이게임의 드로우 서클을 일정 지점에 그리기 전에 우리가 먼저 드로우 인바이러먼트 블라비에 오면은 디파인 된 내용에 제일 처음에 하는 일이 게임 디스플레이를 fill white로 채워줍니다. white로. 그러니까 처음에는 빈 공간이라 할 수 있겠지만은 일단 이걸 게임을 하다 보면은 이게 막 안에 여러 가지 블랍이 막 움직일 수 있잖아요. 그러니까 이 드로우 인바이러먼트 오면 처음에는 무조건 하얀색으로 싹 밀어주는 거예요. 하얀색으로 싹 밀어주고 그 다음에 이제 이 블랍을 이렇게 그려가지고 이렇게 작업을 하다가 파이게임 디스플레이 업데이트를 합니다. 그게 뭐냐 하면 이 화이트로 백지 상태에서 블랍을 드로우를 해줬는데 그게 블랍이 예를 들어가 이 하나하고 이래 뭐 가만히 있는다면은 별 문제가 없겠죠. 하지만 계속 하나짜리도 계속 움직이고 또 블랍이 여러 개 있을 수 있잖아요. 계속 움직이고 하니까 이 시시각각으로 여기 보시면 클락 틱해가 60 프레임이에요. 프레임이 1초에 60개의 프레임이 차차차차차차차 보여주는 거예요. 이 프레임이 그러니까 종이로 치면은 60장이 이게 쫙 1초에 막 지나가요. 이게 그러면 그때마다 이걸 계속 이래 업데이트를 하면은 스크린을 업데이트를 캔버스를 해준다면은 이 시스템이 감당하기 힘들 거예요. 아무리 파이 게임이 잘 돼 있다지만 그래가지고 이래 변화된 내용을 쭉 담았다가 일정 시점에 한 번씩 쫙 뿌려주고 또 여기 늘어와가지고는 화이트로 또 싹 지웠다가 또 막 담았다가 한 번 또 싹 바꿔주고 그렇게 하는 거예요. 그러니까 fill white 하고 업데이트를 fill white 하고 업데이트를 fill white 하고 업데이트를 한 번씩 시간을 정기적으로 봐가면서 해준다, 수행해준다 하는 그 이야기인데 그거를 해리슨 킨슬리가 어떻게 스피치로 표현을 했는지 한번 보십시다. The user는 if they slowed the game down enough 게임을 천천히 하고 1초에 60프레임을 막 하는데 그걸 쫙 그냥 슬로우 모션으로 안 보자는 거죠. The user, if they slowed the game down enough, right, or watched it in slow motion, slow-mo로
그 게임을 들여다본다면 it's not like the background. background가 it's not like the background. backgrounds는 그러니까 우리가 눈에 보이는 거는 이 캔버스에 드러나는 것밖에 안 보이지만 이게 일어나기 위해서는 백그라운드가 이게 백그라운드에서 작업이 한참 일어난다는 거죠. 여기서 그래가지고 이렇게 이제 최종적으로 온다는 거예요. 그게 백그라운드입니다. 백그라운드. It's not like the background. background는 이렇게 우리가 보는 이 캔버스 모양과 같지 않다는 거죠. background에서는 엄청난 일이 벌어지고 있다. 이런 이야기입니다. First is going to go all white. 처음에는 하얗게 다 만들죠. And then little object. little object가 이게 막 바뀌고 있잖아요. 막 위치가 바뀌고 있습니다. move 하고 있으니까. 60프레임을 보면은 막 바뀌고 있어요. Little objects are going to be updated. 계속 바뀌어요. 이렇게. To the screen. That's not how it's going to work. What Pygame is going to do is truly in the background. 실제 우리가 여기에 드러나는 것은 빙산의 일각이고 이 백그라운드에 있는 이 숨은 이것이 It's going to truly in the background. What Pygame is going to do is truly in the background. 여기서 실제 일어나고 있다는 거예요. It's going to okay. It's going to say okay. We're okay. 이렇게 앉아 가는 거죠. It's going to say okay. We are filling with white. 하얀색으로 바꿨다가 We are filling with white, and then it says, okay, maybe we are going to draw an object. object이란 이겁니다. draw an object를 합니다. which will, so maybe we've got a blob here. 여기 blob을 하나 가지고 있어요. blob 하나, white를 칠했다가 blob 하나 그렸다가, object, which will, so maybe we've got a blob here, it's going to draw a blob there, and then when it's all set, and then it's going to say, okay, this is the final result. 자, 마지막에 final result를 여기다가 쫙 올려가지고 업데이트를 시켜주는 거예요. This is the final result that we actually want to be the new frame. 업데이트를 해주는 것은 마지막에 거를 여기다가 덧붙여 준다는 거죠. Actually want to be the new frame. And then it sends it to the screen. 스크린으로 보내줍니다. That time for real. 실제로. 그러니까 여기서 백그라운드에서 수도 없는 작업들이 little object가 움직이는 little 작업들이 여기 쫙 일어납니다. 그렇지만은 스크린에는 그때마다 다 뿌려주는 게 아니고 스크린에는 한 번씩 뿌려준다는 거예요. 그게 이제 컴퓨터 파이게임 컴퓨터 그 환경에서는 실제 컴퓨터 안에서 백그라운드에서 움직이는 굉장히 많이 작업이 일어나지만 우리가 유저가 눈으로 보는 스크린 상에는 캔버스가 한 번씩 바뀌어지는 건데 그것만으로도 우리 유저는 충분히 즐겁게 재밌게 풍선 게임을 할 수 있는 거예요. 자, 그런 컨셉 트레이닝, 그런 컨셉이다. 여러분 어때요? 이 말 자체가 들으면 스피치를 들으면 말은 귀가 밝은 사람은 들린다 하더라도 이게 뭘 말을 하려는지 우리가 이 내용을 환경을 이해를 못하면은 이 말이 무슨 말인지 귀는 영어는 들려도 무슨 말인지 들리지 않는 거예요. 그러니까 컴프레hension이 안 일어나죠. 리스닝 컴프레hension은 내용까지 들려야지 그게 리스닝 컴프레hension입니다. 자, 쉬었다가 다음 클래스로 넘어가겠습니다.